بسم الله الرحمن الرحيم. نستحضر في هذا المجلس أروع سيد وسند رسول الله محمد بن عبد الله القاسم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين العاملين، جميع ساداتنا آل أبي علوي عباد الله الصالحين أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبهرها، خصوصا سيدنا المهاجر الواحد بن عيسى صلى الله العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي الباعلوي المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف بن محمد مولد جويله وجميع أبنائه وأصولهم وفروعهم، شيخ عمر مخضار الحبيب عبد الغيور وابن علي، ثم إلى الحبيب أبو بكر السكران والحبيب علي بن أبي بكر السكران والحبيب عبد الله بن إدريس الأكبر بن أبي بكر السكران، ثم إلى الحبيب أبو بكر العبد بن عبد الله العيدروس والحبيب الشيخ والحبيب حسين بن عبد الله العيدروس وأصولهم وفروعهم، وثم إلى فخر الوجوه الشيخ أبو بن سالم وأخي أجل بن سالم وابن الحسين الشيخ أبو بن سالم وأصولهم وفروعهم، قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن وعطاء الشيخ علي بن عبد الله باراس، قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والحبيب حسن بن عبد الله بن علوي الحداد وحباب سلمان بن أحمد بن زين الحبشي وأصولهم وفروعهم من الإمام الكتب الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وثم إلى خصوصا الحبيب أبو بكر بن عبد الله العباس، وثم إلى خصوصا زيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف، جدي أحمد بن عبد القادر السقاف، جدي عبد القادر بن علي السقاف، وجدي عمر الصافي بن سقاف السقاف وأصولهم وفروعهم، جدة الكبركة بن حمجاني، جدي صالح بن تيمودي الشيخ بن عبد الغازي الحمامي عم تنعم عم ترقية، أختي شريفة زهرة بنت علي بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم، وثم إلى روح حجي محمد يوسف بن حجي عبد الرزاق حجي همينة بنت حجي حسن يماني، محمد هيكل بن حجي محمد يوسف مسايو بنت قسم عبد الرحمن ومن أسمائهم وعلق ومكتوب في هذا القرطاس بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وأن الله تعالى يعيد علينا وعلى من انتسب إلينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم وولايتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله تعالى بجاههم يفتح علينا فتوح العارفين وفهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين، وأن الله تعالى بجاههم يرزقنا الصحة والعافية ويرزقنا سعادة الدارين وزيارة الحرمين، ويحول حالنا وحال أهلنا حال جميع المسلمين إلى أحسن حال على هذه النية ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. Hadirin wal hadirat, jamaah majlis ta'lim dan zikir Nafahatus Salihin yang kesemuanya saya hormati, saya muliakan. Terlebih khusus sahibul bait, sahibul majlis, saudara kita Akhina Naufal Al-Farfaisi beserta keluarga, kita doakan mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur,
dimudahkan segala urusannya, dan dijadikan kita dan beliau keberadaannya saat ini di majelis yang mulia ini menjadi sebab turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimaafkan segala salah dan khilaf kita, dirubah keadaan kita yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Segenap para asatidzah, para habaib, para hujjaj, para sesepuh, para orang tua hadir bersama kita. Alhamdulillah, Habib Hussein bin Muhammad Al-Kaf, kawan kami, saudara kami. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, ilmunya berkah untuk kita, manfaat untuk kita, keberadaannya menjadi sebab Allah cinta dan datuk-datuknya hingga Rasulullah SAW pandang kita dengan pandangan kasih sayang, yang apabila pandangan itu telah sampai kepada kita, maka insya Allah tidak ada tempat melainkan kita akan insya Allah dibangkitkan di belakang kakek-kakeknya sampai datuk-datuknya yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini pada kesempatan ini memuliakan kita dengan hadirnya kita di dalam majelis ilmu. Hadir kita di majelis ilmu, Allah berikan kita kesempatan berupa kemuliaan. Kesempatan artinya kemuliaan. Orang yang mampu melakukan kemuliaan karena diberi kesempatan berarti orang itu adalah orang yang mulia. Allah berkenan untuk kita memberikan kesempatan hidup, sehat, memiliki waktu, dan Allah gerakkan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu semua kita pergunakan tentunya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukti rasa syukur tersebut hadirnya kita di dalam majelis ilmu. Gak ada sesuatu yang lebih menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk hamba-hambanya yang dilaporkan kepada Nabi Muhammad, dan atas laporan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tulis nama kita untuk dibaca oleh Nabi Muhammad, yang bahwasanya fulan bin fulan hari ini sholat maghribnya berjamaah, sholat isyaknya berjamaah, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling menggembirakan hati Nabi, duduk mendengarkan warisan-warisan dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah karena kita terpilih, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggembirakan hati baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh Habib katakan begitu, saya juga lupa apa saya udah bawain apa belum di sini. Ya. Ada sebuah kitab yang dikumpulkan oleh murid Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid yang telah diberi nama oleh beliau, yaitu Fawaidul Mukhtar, faidah-faidah yang pilihan, yang dikumpulkan oleh Khilal Habib Ali bin Hasan Baharun. Kalau kita kenal pesantrennya pesantren Darul Lughah wa Dakwah, tempat kami, kakak-kakak kami belajar menimba ilmu. Kalau saya enggak ke sono, tapi waktu itu kakak-kakak kami, Al-Habib Ahmad, Habib Muhammad, Habib Alwi, semua anaknya anak dari Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdul Rahman Segaf, belajar di pondok pesantren Darul. Dikumpulkan dari kalam dan beberapa kitab Al-Manhajus Sawi. Kalau kita baca juga tuh kitab, wah, kita ambil yang faidah-faidah yang memang tertulis di sini, karena
Kitab aslinya kita baca apa? An-Nasaihud Diniyah. Ya. Kenapa dikatakan di awal yang bahwasanya kita diberi kesempatan oleh Allah, berarti sebuah kemuliaan. Berarti sebuah kemuliaan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan untuk kita hidup hari ini, dikasih rezeki sama Allah hari ini, dikasih sehat sama Allah hari ini, yang bahwasanya Allah menginginkan pasti hamba-hambanya selamat. Begitu pula keinginan Nabi besar kita Muhammad SAW. Gak ada keinginan Nabi untuk hamba-hambanya gak selamat tuh gak ada. Umatnya gak selamat gak ada. Kenapa? Karena nanti Nabi yang paling repot nyelamatin kita. Nabi yang paling repot. Di mana bahasa Betawinya, orang nanti itu di hari kiamat, di mahsyar, ya, aur-auran, paham nggak aur-auran? Udah berantakan tuh orang, bukan nggak ada yang kenal enggak, tapi udah nggak mau kenal lagi sama orang. Kurang apa tuh? Allah katakan dalam firman-Nya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Bukan gak kenal, cuma takut. Saudara ketemu saudara kabur, namanya aur-auran. Tahu gak sih aur-auran? Berantakan tuh, berantakan. Saudara ketakutan melihat saudara yang lain. Jangan saudara, jangan tetangga, jangan teman kantor, jangan ya yang begitu. Orang tua ketemu anak takut. Orang tua ketemu anak takut. Anak ketemu orang tua takut juga. Si orang tua ketemu anak, waduh, urusan gua aja belum rapi. Urusan saya sama Allah belum rapi. Ini anak lagi nongol, tuh orang tua. Belum lagi anak ketemu orang tua takut, ya Allah, urusan saya aja belum rapi. Jangan-jangan saya punya dosa sama orang tua saya. Orang tua juga begitu. Wa sahibatihi wa bani. Istri ke suami juga begitu. Suami ke istri juga begitu. Padahal kan ya, kalau kita punya rezeki, anggap nih hari pulang dari nafahatus shalihin, namanya kita doa sama Allah, mudah-mudahan jadi sebab turunnya kasih sayang Allah. Salah satu kasih sayang Allah, rezeki kita insya Allah semuanya kayak hujan yang deras, yang gak putus-putus, tapi itu hujan, amin, berkah. Tapi juga minta sama Tuhan jangan ada siksa setelahnya. Pulang dari sini ada orang nganterin duit biar gak banyak, 500 juta aja. Ngapa pada ketawa ini? Amin dong. Adem gak pala? Ya salah. Adem pala kita. 500 juta Habib. Kurang apa enggak? Hah? Cukup? Kurang manusia. 500 juta. Besok habis sholat duha biar gak banyak ditambahin, ada Allah kirim rezeki lagi biar gak banyak, 750 juta lagi. Ya Allah, enak gak tuh? Enak, udah berapa? 1.250.000. Pinter nih, emang kalau ngitung duit sih ya. Padahal pulang ngaji dapat duit 500 juta. Habis
habis sholat tahajud kita, habis baca wirid pagi, habis sholat duha, sholat subuh berjamaah. Ada lagi orang kirimin duit 750 juta. Cukup? Kurang. Yang demen duit mah kurang mulu. Yang kita ingat tuh kira-kira punya duit segitu banyak. Yang kita ingat siapa kira-kira? Anak sama ya. Yang kita ingat, masa habis dapat duit belum nyampe 24 jam 1.250.000.000. Bangsa gelang-gelang emas, cincin, anting, kalung, biar gak banyak 100 gram juga 1 miliar. Ente dapat duit 1 miliar lebih, masa kita gak beliin? Betul? Anak kita emang lagi kepengen mungkin, masa kita gak ingat? Kenapa tuh kita lakuin begitu? Kenapa tuh? Karena kita cinta, kita sayang. Kita cinta, kita sayang. Tapi ingat tuh, nggak dapat duit segitu aja kita pengen nyenengin tuh. Nggak punya duit segitu, hati kita pengen nggak nyenengin keluarga? Kepengen. Karena besarnya rasa cinta ini. Tetapi ingat, nanti yaumul qiyamah yang kita bela-belain nyari rezeki, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, malam jadi siang, siang jadi malam, nanti aura-aura. Bisa jadi bukan jadi pembela kita, jadi pemberat kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kurang apa? Kurang kita modalin ilmu warisan syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang kita awasin kepada siapa bergaulnya, kepada siapa temannya. Kalau dulu masih gampang orang tua-tua kita ngawasin kita, bergaul sama siapa masih enak. Betul? Sekarang emang kelihatannya temannya sedikit, tapi pergaulannya luasnya luar biasa gara-gara di kamarnya dia punya nih. Dulu zaman saya, abah saya cuma tinggal lihat, bergaul sama siapa tuh? Wala di toha tuh, oh fulan. Sekarang hadirin, di kamarnya dia bisa sendirian, kunci pintu, dia bergaul sama siapa aja di sini. Betul? Nanti itu awasin. Udahlah gak pernah dibawa-bawa tuh bocah ke majlisul khair, majlis ilmu, majlis warisan yang di situ dibagikan warisannya Nabi Muhammad. Kita biarin bergaul sama siapa aja, nanti benar-benar kejadian yang kayak begitu. Buat siapa? Buat mereka yang ngelos hidupnya di dunia, ngelos. Bininya mau pergi, nggak tahu, nggak apa-apa. Orang perempuan yang ada di rumah kita, bini kita, anak perempuan kita biarin begitu aja. Nanti jaga. Boleh jadi man la yudrik kullah la yutrak kullah. Barang siapa yang nggak paham semuanya, maka dia nggak bisa tuh ninggalin semuanya. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, kalau kita baca ini kitab An-Nasaihud Diniyah, di dalam kitab beliau yang lain Risalatul Mu'awanah, beliau katakan begini, alaika bima'rifati jami'i ma harramallahu ilaik litajtanibahu lianna man la ya'rifu syarra yaqa' fihi.
Barang siapa orang, alaika, hendaknya kita semua mengetahui jami' ma harramallahu ilaik, apa yang telah Allah tentukan, Allah koridorkan, yang telah pula disyariatkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma pengen tahunya yang halal doang. Yang halal doang. Tapi kita harus wajib hukumnya mengetahui apa yang telah diharamkan oleh Allah di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Untuk apa? Litajtani bahu. Semakin banyak orang mengetahui apa yang telah diharamkan oleh Allah, maka harapannya adalah untuk orang tersebut menghindar diri dari pekerjaan yang telah diharamkan oleh Allah. Kenapa emang? Lianna man la ya'rifu syarr, lianna man la ya'rifu syarr yaga' fihi. Kalau orang nggak pernah mau tahu, nggak pernah mau ngaji, nggak pernah mau nuntut ilmu, nggak pernah mau duduk sama para ulama, para guru, para kiai, nggak pernah lihat bagaimana mereka memiliki kualitas kehidupan, pengabdian diri mereka beribadah kepada Allah. Mana mungkin kita bisa tahu? Sahabat itu ntar Kamis Jumat selanjutnya kan baca sirah tuh. Sahabat itu bukan hanya mereka tahu doang sama yang diharamin, tapi mereka sampai detailnya. Nabi nggak demen aja padahal halal. Nabi nggak demen, nggak mereka makan tuh. Urusan makanan misalnya, so apa namanya? Bawang putih. Itu diceritakan tuh Abu Ayyub Al-Ansari. Wah panjang lah kalau mau ceritain itu. Ntar ada bagiannya Jumat. Kalau saya semua nanti wah kelar jam berapa? Ada bagiannya. Tapi apa? Lihat tuh para sahabat. Dari mana kita tahu tuh cerita-cerita begitu? Kan kita baca alif aja masih bengkok. Baca alif aja masih bengkok kita. Ya. Dari mana? Duduk di majelis ilmu. Mereka para sahabat bukan hanya sekadar faham betul tentang syariat yang diharamkan oleh syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sampai detail yang nggak didemenin sama Nabi mereka tinggalin. Padahal halal. Padahal apa? Halal. Kita detail Nabi kita nggak paham. Masa kita nggak berkewajiban untuk menuntut diri kita untuk paham apa yang diharamkan oleh syariat yang telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Dan man la ya'rifu syarr yaga' fihi. Orang bakal kecemplung kalau dia nggak tahu bahwasanya dia lagi main di pinggir jurang. Mau nggak mau main di pinggir jurang, apalagi nggak tahu tuh di situ ada jurang. Kira-kira bakal kecemplung nggak? Ada huwa man la ya'rifu syarr yaga' fihi. Makanya majelis-majelis semacam ini kalau kita tahu apa yang akan Allah Subhanahu wa taala, ta'al Habib Ibrahim, fadhal, ta'al tegadah. Barang siapa orang yang memang mereka menginginkan kebaikan berupa Allah sama saja kita harus paham yang bahwasanya Allah saat ini
ini memberikan kemuliaan kepada kita, biar kita bersyukur. Jangan bahasa saya kayak bocah. Bahasa saya kayak bocah. Ini kan di depan saya nih, alhamdulillah nih, yang saya lihat masuk 1 Dzulhijjah, bulan min ashhuril hurum, bulan dari 4 bulan, dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, direndeng nanti dengan Muharram. Ini min ashhuril hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita di bulan-bulan mulia dan lain sebagainya. Allah beri kita apa tadi? Kesempatan sama dengan kemuliaan. Allah tentukan kita di majelis yang mulia, di malam yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama orang-orang mulia. Hasya wa kalla. Keluar kita dari tempat ini, Allah tidak tentukan kita jadi manusia yang mulia. Amin. Pasti. Tapi kita mesti paham. Kalau di depan saya nih, saya yakin dari 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 pada puasa tuh ditutup puasa Arafah, betul? Enggak dari tanggal 1 kan. Oh, enggak dari tanggal juga. Emang saya cuma ngetes doang. Lihat dari potongan emang enggak ada. Hah? Potongan sih enggak ada. Puasa 2 hari dulu kan. Ya. Sehari. Tapi paling enggak tarwiyahnya dah tanggal 8-nya. Kemarin kita puasa, Arafahnya kita nggak ada yang berani jawab juga ternyata. Puasa. Nggak puasa juga. Inna lillahi wa inna ilaihi Rajiun. Kok begitu Habib? Iya. Sekarang saya mau tanya, kita sayang sama anak, ya? Kita sayang sama anak. Kita pagi, siang, sore cari rezeki yang halal. Untuk apa? Bahasa Betawinya lagi nih, ngempanin tuh anak. Hah? Ngasih makan sama tuh anak. Betul? Ini juga boleh nanti diterapkan menjadi doktrin buat anak-anak kita, yang bahwasanya apa yang orang tua lakukan bukan untuk menyengsarakan anak, tapi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bahwasanya Allah berikan kepada kita titipan berupa nikmat, yaitu anak. Dengan kemuliaan itu Allah muliakan kita, Allah berikan kita kepada kita anak. Rasa syukur itu kita tampakkan dengan memuliakan nikmat tersebut. Ya, kita muliain itu nikmat. Makanya kita curahkan rasa cinta kita. Kita cari rezeki yang halal. Untuk apa? Ngasih makan anak. Buat apa? Ngasih tempat tinggal yang layak untuk mereka, pakaian yang baik, dan lain sebagainya. Sampai kepada sekolah. Apa tujuan orang tua nyekolahin anak? Nyiksa? Nyiksa atau enggak? Enggak. Tapi untuk apa? Memuliakan anak. Memuliakan tuh orang tua lagi memuliakan anak. Bentuk dari rasa syukur tadi. Kita juga orang tua harus pahami itu. Untuk kita bersyukur atas nikmat Allah, kita muliakan tuh nikmat. Kasih tahu, nak, abang kasih makan nih, mama ente nyekolahin apa segala macam, itu buat kemuliaan ente, bukan buat nyiksa ente. Kasih tahu. Tapi yang namanya bocah nih, emang lagi waktunya pengennya main aja ya. Udah kita sungsang sumbel, paham sungsang sumbel? Sampai keringat, bukan lagi di jidat. Udah sampai mana lagi itu keringat? Pada ngerasain semua pasti. Ya. Masak, uminya istri kita kasih uang buat masakin mereka. Namanya anak kecil, ada waktunya dia nggak doyan buat makan, maunya main, betul nggak?
Dia nggak makan tuh makanan yang kita bolehnya susah payah cari. Tapi kita namanya orang tua paham, namanya juga masih kecil. Kan begitu ya? Kita sekolahin, namanya masih bocah. Padahal kita tahu nih, kita sekolahin pengen muliain ini nikmat dari Allah, bentuk dari kasih sayang kita. Sekolahin, dia nggak mau sekolah. Suruh belajar, dia nggak mau belajar. Kalau masih bocah, kita maklumin, betul nggak? Kita wajarin, maklum lah, namanya juga masih kecil, kan begitu ya? Maklum, namanya masih kecil. Tapi kalau dia udah gede, udah bisa dibilangin, disuruh sekolah dia bolos, disuruh ngapal dia nggak mau, disuruh hadir majelis dia nggak mau, disuruh dekat sama ulama dia nggak mau, disuruh makan dia nggak mau. Tapi udah gede, bahasa lainnya megelin. Ngerti nggak megelin? Ada anak yang megelin, ada kan? Tapi saya yakin berkah ini kita hidup di majelis, Allah jadikan anak-anak kita sholihin wa sholihin. Gak ada di antara kita yang Allah tentukan anak-anak kita nanti orang-orang yang bisa menggelin nanti kita. Semuanya bisa menggembirain hati kita. Kira-kira kalau ada orang tua dapetin tuh anak yang menggelin, sakit gak hati? Sakit? Sakit Pak. Sakit pasti. Ada orang tua punya anak, anaknya menggelin. Subhanallah. Segitu kita sama anak. Kita sama anak. Gimana Allah ya? Ngelihat perkara-perkara ibadah kita, ngelihat kualitas penghambaan kita, ngelihat bagaimana Allah telah berikan kesempatan kepada kita. Kira-kira kita sama nggak tuh sama bocah? Sama. Kalau bocah Pak masih enak dilihatnya. Lihat ini, udah brengos semua, kepala udah putih, gigi udah pupak. Ya, udah nggak ada enak-enaknya. Dikasih kesempatan hidup sama Allah, dikasih kesempatan hidup sehat, udah usia kan udah di atas 40, kerjaannya masih main gaplek. Gak enak dilihatnya. Enak gak dilihatnya? Gak enak dilihatnya. Sampai tengah malam teriak lagi. Ngabisin waktu buat apa? Ya bagus kalau cuma sekali-sekali, bagus buat nyeneng-nyenengin. Masih nggak apa-apa. Lah kalau jadi kebiasaan nongkrong, giliran 1 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah nggak puasa. Padahal saya sehat. Ini sama kan yang membocah nih namanya? Sama. Hah? Lah kalau kita sama anak pegel, Tuhan ngelihat kita nih, kira-kira pegel juga nggak ya? La ilaha illallah. Ya, biarin namanya anak-anak, tapi bawa majelis-majelis ilmu, biar kenal sama para ulama. Duduk, nanti dia udah gede dia bakal inget tuh. Karena mereka, zaman mereka sekarang belajar namanya masih bocah, bukan untuk mendengar kayak kita, tapi apa yang mereka lihat itu yang akan terekam. Itu yang akan terekam. Jangan jauh-jauh dari ilmu. Sedikit, jadi panjang kita ngomongnya. Ada sebuah riwayat,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra bi suqil Madinah. فوقف عليها فقال يا أهل السوق ما أعجزكم قالوا وما ذاك يا أبا هريرة قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه قالوا وأين هو قال في المسجد فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم فقالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم فقال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد أحدا قالوا بلى رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام فقال لهم أبو هريرة ويحكم فذلك ميراث محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Masya Allah, ngangguk-ngangguk artinya paham. Ngangguk-ngangguk paham berarti ya? Oh ngantuk, masih ngantuk aja orang suara udah gede begini ya. Dikisahkan dari sahabat mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Abu Hurairah ini berjalan di kota Madinah, tepatnya di salah satu pasar di dalam kota Madinah. Lalu Sayyidina Abu Hurairah memanggil kepada orang-orang yang tengah sibuk sekali di pasar. Yang dagang sibuk dengan dagangannya, customernya sibuk dengan apa yang mereka mau beli. Yang di hadapannya antara zabun sama penjualnya, customer sama penjualnya saling sibuk, lagi tawar-menawar dan lain sebagainya. Teriak nih Abu Hurairah, ma'ajazakum, apa nih yang menghalangi kalian? Apa nih yang jadi urusan sampai begini? Penting banget kayaknya di pasar. Begitu kurang lebih. Lalu mereka menjawab, emang kenapa? Ya Abu Hurairah, emang ada urusan apa yang lebih penting dari hal ini? Gak. Lalu dijawab oleh Abu Hurairah, ente pada nggak tahu? Tuh warisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi dibagi-bagiin. Lagi di apa? Lagi dibagi-bagiin. Dan ente orang hauna, ente malah sibuk di sini, padahal lagi dibagi-bagiin tuh warisannya Nabi. Namanya orang dunia lagi tertipu oleh dunia, padahal bukan pekerjaan jelek juga di pasar, betul nggak? Iya. Tapi mungkin karena setelah wafat atau mangkatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agak mulai kendor. Ala tadhabuna fata'khuduna nasibakum minhu. Kenapa ente masih pada di sini? Nggak ngambil bagian dari warisannya Nabi. Namanya orang begituin. Orang di pasar lagi ngitung duit, otaknya warisan berarti apa? Fulus. Ada fulus ngerti kan gitu juga ya. Tadi 500 juta aja segar, nggak ada ngantuk tuh ngomongin duit aja, segar. Bawaannya itu emang. Padahal duitnya juga belum kelihatan. Ngebayanginnya aja kita girang, betul? Iya. Lalu mereka saking girangnya tuh dengar Nabi lagi bagi-bagiin warisan. Dijawab sama mereka, di mana itu dibagi-bagiin tuh warisan? Itu di masjidnya Nabi Muhammad.
Di situ di masjidnya Rasulullah. Wah, tak pakai nanya lagi udah. Berbondong-bondong sepasar dari tadinya rame dengan keadaan orang-orang yang ada di pasar, seketika itu juga satu nggak ada orang di pasar. Ingat loh, ini masih di zamannya Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad yang belum lama meninggal. Bagaimana kita di akhir zaman nih, 1400 tahun yang lalu, yang lebih. La ilaha illallah. Fa kharaju sira'an wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Tapi ditungguin sama Abu Hurairah, ditungguin. Karena tahu Abu Hurairah yang diajak ngomong orang dunia, yang diajak ngomong orang pasar. Gak lama bener, berbondong-bondong pula mereka datengin Abu Hurairah kembali kepada pasar tadi. Fagalalahum, ya. Abu Hurairah ngomong lagi kepada mereka, malah kok, kenapa itu? Kok balik lagi? Cepet bener. Katakanlah dari pasar jalan kaki mereka lari ke masjid, katakanlah 10 menit. Pulang pergi 20 menit. Kalau 20 menit kan berarti cuma ngelongok doang. Kalau 20 menit artinya dia ngelongok doang tuh di pasar, apa di masjid. Udah balik lagi ke pasar. Kenapa balik lagi? Pada ngegerutu, ya Abu Hurairah, Abu Hurairah, inti jangan bohong kemana, sama orang sepasar inti bohongin. Katain al masjid, kami udah datangin tuh masjid. Fadakhalna, masuk lagi kami ke masjid. Sampai masuk saya ke masjid, ini orang pasar semua ngomong begitu. Falam nara fihi syai'an yuksab, tapi kami nggak lihat ada yang lagi dibagi-bagi. Oh, kami nggak lihat ada yang lagi dibagi-bagi itu. Warisan nggak ada. Hurairah katakan lagi, wa ma ra'aitum fil masjid ahada. Emang inti orang nggak ada yang lihat. Nah, emang tuh masjid sepi kosong, sampai satu orang nggak ada di masjid. Galu bala ada. Kami lihat ada banyak orang di masjid. Ada satu kelompok lagi baca Quran, ada satu kelompok lagi baca zikir, ada satu kelompok lagi menerangkan yang mana yang halal, yang mana yang haram. Habis ngomong begitu Abu Hurairah teriak, "Waihakum!" Bahasa kita belangsak emang ente. Celaka. Udah ngelihat begitu masih dibilang Nabi nggak bagi-bagiin sesuatu warisannya. Itu namanya ente celaka, kata Abu Hurairah. Kadzalika mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashar ila hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathu al-ilma. Karena mengisyaratkan yang bahwasanya para nabi, para rasul nggak mewariskan lautan, intan, berlian, permata, gunung emas, wala dinar, wala dirham. Akan tetapi mereka Nabi, apalagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warathul ilma, mewariskan apa? Ilmu. Beruntung tahu ada majelis datang. Kalau Allah buka nih, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita melihat apa yang memang nggak bisa kita lihat.
keadaan-keadaan bagaimana Allah akan berikan ganjaran dan kenikmatannya orang-orang yang berjalan menuju ilmu syariat, cahaya yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita ada yang mau pulang dari tempat-tempat seperti ini. Kita bakal cari lagi, selesai dari sini di mana lagi ada. Ya. Karena 8:30 sedikit kita lanjutkan. Nanti kita lanjutin lagi, kita niatin, kita ngambil banyak faidah-faidah yang bisa kita bawa pulang. Sedikit kita ambil manfaat, keberkahan dari kitab yang kita baca, An-Nasaihud Diniyah, masih di awal-awal. Saya nggak tahu tuh kalau kitab yang dibagiin. Kemarin kita sudah baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, wa man asdaqu minallahi hadithan, wa man asdaqu minallahi qila. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari sampai situ kita ya. Kita lanjutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم واعتصموا بحبل الله جميعا. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah. Apa yang dimaksud tali Allah? Kepada agama syariat Allah yang telah diturunkan dan disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Berpegang teguh, gigit kuat-kuat. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai kata Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat-ingat kata Allah, ingat-ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ketika kalian saling bermusuh-musuhan, berperang. Nah ini ayat juga menerangkan yang waktu itu di zaman Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mempersatukan dua kaum, Aus dan Khazraj. Di mana kaum ini nggak sehari dua hari, nggak sebulan dua bulan, nggak setahun dua tahun, udah ratusan tahun berkelahi. Hebat kan? Hebat kan? Udah dari kakek nenek moyangnya. Bahkan diriwayatkan apa? Sama Aus dan Khazraj ini dari kakek-kakek moyang mereka, dua-duanya juga ada yang punya apa? Pujangga, penyair. Syair-syair yang mereka buat, ya, yang Aus melemparkan syair kepada kaum Khazraj. Yang Khazraj bikin lagi, ngeram lagi, membalas lagi syair itu. Syairnya bukan syair memuji. Syairnya syair-syair apa? Penuh kebencian, kedendaman, dan penuh kata-kata yang tidak pantas dan tidak layak. Makanya kalau ada orang model begitu, sekarang bawa omongan ke sini, biar yang sono berantem. Celak sana, celak sini. Apa namanya? Ujaran kebencian kalau sekarang ya. Bawa omongan, jadi ujaran kebencian, biar pada ribut. Jangan-jangan bukan para habaib yang mesti dites DNA. Ente yang tes DNA, jangan-jangan ente keturunan dari nenek moyangnya mereka tuh. Paham enggak? Yang Habib juga begitu. Jangan bawa omongan dikit-dikit. Apa?
gontok sana, gontok sini, bikin umat nggak nyaman. Jangan. Lah kan yang ngomong Habib juga. Nah, boleh dong ngomongin sebangsanya. Nah, kita juga jangan begitu, berlemah lembut. Ini ada lagi nih model, sekalian lewat ya, model lagi. Saya diundang di satu tempat untuk berbicara, karena mungkin tempatnya dekat dari wilayahnya. Ada pesan sponsor, ada pesan sponsor, ya Habib, tolong sampaikan kepada jamaah untuk menyampaikan, saya diminta walaupun sedikit sampaikan Habib pesan tentang mahabbah, pesan tentang mahabbah. Saya bilang, kalau saya harus ngomong mahabbah, ini yang dikemplangin bukan jamaahnya, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, termasuk habib-habibnya. Karena gak ada, Bu. Salaf-salaf itu para leluhur ya, ngajar dakwah masuk satu kampung, keluar kampung, satu kampung, keluar kampung. Yang diniatin sama mereka biar tuh orang kampung cinta sama dia, gak ada. Dalam silabus mereka, ngajarnya mereka, dakwahnya mereka menjadi tolak ukur sebagai tongkat estafet dakwahnya Nabi besar Muhammad. Terus mereka harapkan mahabbah, kecintaan dari jamaah itu gak ada. Itu bonus. Itu apa? Bonus dari Allah. Ini kan yang muda-muda, saya sih juga masih muda. Saya juga masih muda. Buka majelis dikit, banyak orang dikit yang mau ngaji sama dia, udah mintanya apa? Dicintai. Gak akan ada rasa cinta itu timbul kalau kita tidak menanamkan juga benih-benih cinta untuk jamaah kita. Saya pernah katakan apa? Jangan cuma orang barat, orientalis barat yang ambil tuh ilmu syariat dari Muhammad. Kalau belajar IPA, ada namanya tuh hukum Newton ketiga, aksi sama dengan reaksi. Saya ulang, aksi sama dengan reaksi. Punya kolam kita, airnya tenang, aksi kita nepok tuh kolam, reaksi air apa? Muncrat. Jangan minta dicinta, cintai dulu umat Habibuna Muhammad. Berikan dulu mereka kecintaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bakal kasih bonus ke kita. Umat bakal cinta sama kita. Ini belum punya apa-apa, belum ngabdi apa-apa untuk Rasulullah, untuk Allah. Udah pengen orang cinta ya. Saya gak pernah dengar tuh abad saya gak pernah dengar saya Habib Abdurrahman bin Ahmad nyuruh-nyuruh cinta-cinta kepada murid. Oh, hati siapa yang gerakin? Hati siapa yang gerakin? Ini orang segini banyak datang ke sini, siapa yang gerakin? Habib Toha. Saya biar mulut saya berbusa lagi ngajak orang ngaji. Kalau Allah nggak gerakkan, emang datang. Makanya tadi kita bilang apa? Taufik dan hidayah kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa duduk di tempat ini. Makanya saya bilang, maafin, siap tuh guru-guru dengerin omongan saya. Kalau saya harus bahas masalah mahabbah, bukan jamaah yang kena. Tadi siapa? Guru-guru. Lah ngapa lu orang jadi pada kegilaan dicintai sama orang? Tunjukkan dulu rasa cinta kita kepada Allah dengan dakwah kita, dengan pengabdian kita. Tujuan kita hanya Allah dan Nabi Muhammad. Cinta kita tunjukkan bahwa kita cinta kepada siapa? Hanya kepada Allah dan Rasulullah. Nanti Allah yang kirimin orang-orang yang cinta kepada kita.
Betul? Sehebat apa antum minta dicinta sama manusia? Kalau anak cinta sama orang tua, cinta sama anak juga wajar. Lah kalau umum ketemu aja udah timbang gede, sekarang ketemu gede, mewajibkan sesuatu yang memang harus dipupuk terlebih dahulu, ini kan ngomong apa? Pada ngerti gak sih? Jadi kami ini para guru-guru juga harus sadar, bukan tujuan kita ngajar, ceramah, dakwah tujuannya untuk dicinta. Salah, berarti bukan karena Allah. Tujuannya bukan karena Allah. Udah sampai situ dulu. Ya. Ada tahwid. Ya. Tujuan kita berarti bukan karena Allah. Berarti karena pengen dicinta. Itu kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ketika kalian sedang tuh gontok-gontokan, sedang berperang, bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah persatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian menjadi satu dengan yang lainnya, saling bersaudara. Dengan apa? Dengan nikmat dari Allah berupa diutusnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat diutus Nabi Muhammad, nikmat menjadi umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Islam, menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah, yang kemuliaannya melebihi daripada umat-umat sebelumnya. Kenapa? Karena Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai sini dulu. 8:30 karena saya mau acara di sini. Mudah-mudahan niatin sebagaimana yang kami dengar tuh kemarin, bagus sekali Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi berkata, kemarin tuh niatin mau khatamin kitab. Kalau kitab yang dia bawa berapa ratus, hampir 500, An-Nasrihud Diniyah, yang ada di tangan saya juga kurang lebih berapa itu? 415 niatin insyaallah kita khatamin niki. Dengan kita niatin khatamin niki kita, Allah berikan kita juga kesempatan ya, berupa usia yang mudah-mudahan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa khatamin di kitab. Niatin habis baca di kitab, nanti baca lagi yang lain, niatin terus ya. Kalaupun Allah tentukan usia kita nggak sampai, tapi pahalanya insya Allah sama kita juga udah ngatamin di kitab ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي بجاهل